বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমাদের যে বিষয়টা এটা হলো ইউনিট আর্ট অ্যান্ড মিউজিক, লেসন 1, হোয়াট ইজ বিউটি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি বলছে, ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটিস ইন এ গ্রুপ, ডিসকাস what you understand by beauty and its place in art. Discuss any work. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Discuss any work of art you have seen, a painting, a sculpture, photograph, and an embroidered quilt, and why you consider it beautiful. আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এখানে 12397 তুমি পড়ো, টেক্সটটা পড়ো, শুরু করো। 12397. You read the text as it is seen in the screen. Can you see? Beauty and what is beauty? Beauty is easy to appreciate but difficult to define. As we look around, we discover beauty in pleasurable objects and sights in nature, in the laughter of children, in the kindness of strangers, but asked to define, we run into difficulties. Does beauty have an independent objective identity? Is it universal or dependent on our sense of perceptions? Does it lie in the eye of beholder? We ask ourselves. A further difficulty arises when beauty manifests itself not only by its presence but by its absence as well. As we as when we are repulsed by ugliness and desire beauty. But then ugliness has as much a place in our lives as beauty, or maybe more, as when there is widespread hunger and injustice in a society. Philosophers has Philosophers have told us that beauty is an important part of life. But isn't ugliness a part of life too? And if art has beauty as an important ingredient, can it confine itself only to projection of beauty? Can art is not beautiful? Poets and artists have provided an answer by incorporating both into their work. In doing so, they have often tied beauty and truth and justice so that what is not beautiful assumes a tolerable proportion as something that represents some truth about life. John Keats, the Romantic poet, wrote in his celebrated Ode on a Grecian urn, "Beauty is truth, truth beauty," by which he means that truth, even it is not pleasing, is beautiful at a higher level. Similarly, what is beautiful forever remains truth. Another meaning in the context of Grecian urn, an art object is that truth is a condition of art. Poetry in every language celebrates beauty and truth. So does art. Here are two poems from two different times that present some enduring ideas about beauty and truth. The poems are by Lord Byron, an English poet of Romantic tradition, Emily Emily Dickinson, an American poet who wrote about human sin, love, and death. ওকে, এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে বলা আছে। এখানে দেখো কি বলেছে, এখানে বিউটি ইজ ইজি টু অ্যাপ্রিসিয়েট বাট ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন। সৌন্দর্যকে প্রশংসা করা খুব সহজ, কিন্তু এটাকে তুমি যদি সংজ্ঞায়িত করতে বলা হয়, ডিফাইন করা মানে কোনো কিছুকে লিমিট করা, এটাকে লিমিট করতে বলা হলে খুব কঠিন। অর্থাৎ সৌন্দর্যের শেষ নাই। যেহেতু সৌন্দর্যের শেষ নাই, এটার কোনো এটাকে সীমাবদ্ধ করাও যায় না, এটাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। ঠিক আছে?
As we look around, we discover beauty in pleasurable objects and sights. চারিদিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে ভালো ভালো জিনিসে প্লেজারেবল আনন্দ দেয় যেসব বস্তু যেসব দৃশ্য এগুলোতে সৌন্দর্য রয়েছে আমাদেরকে আমরা দেখতে পাই কোথায় আছে ইন নেচার ইন দ্য লাফটার অফ চিলড্রেন ইন দ্য কাইন্ডনেস অফ স্ট্রেঞ্জার্স সবকিছুতে আমরা সৌন্দর্য খুঁজে পাই বাট অ্যাক্টস টু ডিফাইন কিন্তু যদি বলা হয় যে এবার সৌন্দর্যকে সীমাবদ্ধ করেন উই রান ইনটু ডিফিকাল্টিস আমরা কিন্তু খুব সমস্যায় পড়ে যাই আমরা এটা করতে পারি না ডাজ বিউটি হ্যাভ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্টিভ আইডেন্টিটি তাহলে কি সৌন্দর্যের কি কোনো স্বাধীন একটা নিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিক কোনো পরিচয় নাই ইজ ইট ইউনিভার্সাল তাহলে কি বোঝা গেল এটা কি একদম বিশ্বব্যাপী বিরাজমান একটা বিষয় or is it dependent on our sense of perceptions অথবা এটা কি আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির উপর নির্ভরশীল does it lie in the eye of the beholder তাহলে এটা কি যিনি দেখছেন ওনার চোখের দৃষ্টির উপর নির্ভরশীল we ask ourselves আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি a further difficulty arises when beauty manifests itself not only by its presence but by its absence as well আরেকটা ডিফিকাল্টি অ্যারাইজ হয় উঠে আসে বা আমরা দেখতে পাই যখন সৌন্দর্যটা নিজেকে ম্যানিফেস্ট করে শো করে itself not only by its presence but by its absence as well অর্থাৎ সৌন্দর্য থাকলে যেমন বোঝা যায় আবার না থাকলেও কিন্তু বোঝা যায় যে এখানে সৌন্দর্য নাই as when we are repulsed by ugliness and desire beauty যখনই আমরা একটা কুৎসিত জিনিস থেকে দেখে আমরা বিরক্ত হয়ে যাই রিপালসড হয়ে যাই তখন আমরা সৌন্দর্যকে ডিজায়ার করি but then ugliness has as much a place in our lives as beauty তাহলে তো বলতে হয় যে সৌন্দর্য যেমন আমাদের জীবনে প্রয়োজন রয়েছে তেমনি কুৎসিত জিনিসটারও প্রয়োজন রয়েছে or maybe more অথবা সেই কুৎসিত জিনিসটার হয়তো আবেদন আমাদের কাছে আরো বেশি হতে পারে as when there is widespread hunger and injustice in a society যেহেতু যখন আমরা দেখতে পাই চতুর্দিকে সমাজে ক্ষুধা দারিদ্র আর এই ক্ষুধা এবং ইনজাস্টিস ছড়িয়ে আছে সমাজে তখনই কিন্তু আমরা মানে জাস্টিস জিনিসটা বুঝতে পারি মানুষের খাবার যে দরকার এটাকে আমরা বুঝতে পারি philosophers have told us that beauty is an important part of life ফিলোসফাররা বলছেন যে বিউটি অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাট ইজন্ট আগলিনেস a part of life too তাহলে কি কুৎসিত জিনিসটাও কি সৌন্দর্যের কুৎসিত জিনিসটাও কি জীবনের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট নয় and if art has beauty as an important ingredient যদি সৌন্দর্য শিল্পের বা কলার একটা মূল একটা ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট হয় can it confine itself only to a projection of beauty তাহলে আর্ট এটা কি কেবল নিজেকে কেবল বিউটি প্রজেকশন করার ক্ষেত্রেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে ক্যান আর্ট ইগনোর হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল তাহলে কি কলা শিল্প সাহিত্য এগুলো কি যেটা আগলি এটাকে ইগনোর করবে poets and artists have provided an answer incorporating both into their work poets এবং আর্টিস্টরা এটার উত্তর দিয়েছেন তাদের কর্মে তাদের লেখনীতে এটাকে সন্নিবেশিত করে ইনকর্পোরেট করে এটার উত্তর দিয়েছেন ইন ডুইং সো এটা করতে গিয়ে দে হ্যাভ অফেন tied beauty to truth and justice তারা সৌন্দর্যকে দেখেছেন সত্য এবং ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে so that what is not beautiful যাতে এমনটা মনে হয় যেন যেটা আগলি নট বিউটিফুল মানে যেটা আগলি এটাকে এজিউমস এটা যাতে পায় এটাকে যাতে মনে হয় সবার কাছে a tolerable proportion as something that represents some truth about life অর্থাৎ এই যে বিউটি এবং আগলিনেস দুইটাকে পোয়েটস এন্ড আর্টিস্টরা তাদের ওয়ার্কসে ইনকর্পোরেট করেছেন এই জন্য যে যাতে সত্যটা সৌন্দর্যটা আগলিনেস যেটা আছে সেটার সাথেও যাতে একটা প্রপোর্শন অনুপাত পায় কারণ অন্ধকার না থাকলে সৌন্দর্যের মূল্য বোঝা যাবে না আবার সৌন্দর্য না থাকলে অন্ধকার যে একটা অন্ধকার এটাও বুঝতে পারবো না
খারাপ থাকলে ভালোর মূল্যায়নটা হবে। শুধু সবাই যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে তো বোঝা মুশকিল হবে। অর্থাৎ there is always opposite things in the universe. আল্লাহর সৃষ্টিতে এখানে সৌন্দর্য বোঝার জন্য কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। যে কোনো জিনিসই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা অকারণে সৃষ্টি করেননি। এটার পেছনে যুক্তি রয়েছে, কারণ রয়েছে। সে কারণটা আমরা মুক্ত মনে চিন্তা করলে, হ্যাঁ, আমরা বের করতে পারবো। আমরা অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে আমরা বের করতে পারবো যে এই জিনিসটা কেন তৈরি করা হয়েছে। তো এখন এই মহাবিশ্বে কিন্তু অপোজিট থিংস আর দেয়ার, সো দ্যাট হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল, যেটা আগলি, নট বিউটিফুল মানে যেটা আগলি, এটা যাতে একটা এজিউম, এটা যাতে একটা অর্জন করতে পারে, পেতে পারে, বা আমরা যাতে মনে করি যে এটারও একটা টলারেবল প্রপোর্শন রয়েছে, একটা সহনীয় মাত্রা রয়েছে। অর্থাৎ কুৎসিতটা মানুষের জীবনে থাকবেই। মানুষের চরিত্রে কিন্তু সবকিছু ভালো হয় না, একটা মানুষের সব দিকই ভালো হয় না। দেখবো যে তার মাঝে ভালো কিছু আছে, আবার তার মাঝে কি কুৎসিত কিছু ব্যাপারও আছে। তো কুৎসিত একটা, কিন্তু মানুষ ভালো থাকে, একটা মানুষের চরিত্র ভালো, এর মানে এই না যে তার 100-তে 100 সবই ভালো আছে, তার মাঝে কিছু কুৎসিত ব্যাপারও আছে। তবে সেই কুৎসিত ব্যাপারগুলো একটা সহনীয় মাত্রায় থাকবে, তাই না? তো সহনীয় মাত্রায় যখন থাকে তখন সে ভালো। কিন্তু যখন তার ভালো গুণগুলো, হ্যাঁ, কম হয়ে যায় এবং তার কুৎসিত গুণগুলো বেশি মাত্রায় তার তার মাঝে প্রভাব বিস্তার করে, তখনই সে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তখনই বলি যে লোকটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই না? দেখবা যে সমাজের খুব খারাপ মানুষ, তাহলে বোঝা গেল যে তার মাঝে 100% মানুষ যদি হয়, সে 100% মানুষ, তার মাঝে হয়তো 60% 70% খারাপ গুণ আছে, 30% গিয়া দেখো তার কিছু ভালো গুণও আছে কিন্তু। তো ওই যে সহনীয় মাত্রাটা যখন অতিক্রম করবে, তখন তার আইডেন্টিটি একদিকে ঝুলে যায়, একদিকে সে ঝুঁকে যায়। অর্থাৎ দেয়ার শুড বি ব্যালেন্স, যে টলারেবল প্রপোর্শন থাকতে হবে, অ্যাজ সামথিং দ্যাট রিপ্রেজেন্টস সাম ট্রুথ অ্যাবাউট লাইফ। জীবনের সত্যটাই এরকম, জীবনের সত্যটাই এরকম যে কেউ যদি বলে যে আমি 100% ভালো, সে আসলে তার মাঝে এই ভালো জিনিসটা 100% থাকবে না। তার মাঝে কিছু আগলিনেস, কুৎসিত থাকবেই। সৃষ্টির মাঝে কিছুটা দুর্বলতা থাকবেই, এর মধ্যে নিখুঁত কেউ হতে পারবে না। জন কিটস, দ্য রোমান্টিক poet, wrote in his celebrated Ode on a Grecian Urn. জন জন কিটস একজন রোমান্টিক ধারার কবি। উনি ওনার একটা খুব সরি স্যার, নাম করা, স্যার ইন গোয়িং সো, স্যার এখান থেকে একবার পড়বেন স্যার। সরি স্যার, হ্যাঁ, ইন স্যার ইন গোয়িং সো এখান থেকে একটু পড়বেন স্যার, গোয়িং এটা কোথায়? বুঝলাম না গোয়িং না তো বাবা, ইন ডুইং সো। স্যার। ডুইং ডুইং ও আচ্ছা, ঠিক আছে। Poets and artists have provided an answer by incorporating both into their work. বোধ বলতে কি বোঝাচ্ছে? বোধ বলতে বোঝাচ্ছে বিউটি এবং অগলিনেস। তো এখন সাহিত্যিকরা প্রশ্ন তুলেছেন যে আপনারা শুধু সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলবেন, তো এখন সৌন্দর্যটা তো বুঝতে হলে আগলি লাগবে। আপনার আগলিকে একেবারেই যদি মানে আগলিনেস যেটা আছে এটাকে যদি একেবারে আপনি বলেন যে না, এটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো না, তাহলে তো এখানে সাহিত্যের যে একটা ইথিক্যাল ব্যাপার, এটা থাকলো না। মানব জীবন, প্রকৃতি, প্রকৃতির মাঝে, মানুষের চরিত্রের মাঝে, সব জায়গাতেই সৌন্দর্য যেমন আছে, কুৎসিত জিনিসটাও আছে। কারণ সৌন্দর্য, কুৎসিত, আলো, আধার, অপোজিট থিংস আর দেয়ার। অপোজিট থিংস না থাকলে কিন্তু একটা জিনিসকে মূল্যায়ন করা যাবে না। চোর আছে বিদায় পুলিশের চাকরি হয়, সমাজে ইনজাস্টিস, অন্যায় হয় বিদায় কিন্তু পুলিশের চাকরির দরকার। এখন সবাই ভালো হয়ে গেলে আর পুলিশের দরকার কি, আর্মি সেনাবাহিনীর দরকার কি, তাই না? তাহলে এখানে যে poets and artists have provided an answer by incorporating both into their work. তো বলছে যে যেসব সাহিত্যের মাঝে বিশ্বব্যাপী আবেদন রয়েছে, এগুলোর মাঝে ভালো জিনিসও যেমন আলোচনা করা হয়েছে, বিউটি যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি আগলিনেসটাকেও এখানে ফোকাসে আনা হয়েছে। আনলে তো হবে না। ইন ডুইং সো এটা করতে গিয়ে এই যে ইনকর্পোরেট, মানে সাহিত্যিকরা, কবিরা যখন সৌন্দর্য এবং কুৎসিত দুইটাকেই যখন তাদের অর্থাৎ তাদের কাজকর্মে আলোচনা করেছেন, এই যে এটাকে বলছে এখানে ইন ডুইং সো, এটা করতে গিয়ে দে হ্যাভ অফেন, তারা প্রায় সময়ই টাইড বিউটি টু ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস, যে বিউটিটাকে অ্যাসোসিয়েশন করেছেন তারা সৌন্দর্যের সাথে, সত্যের সাথে এবং ন্যায় বিচারের সাথে। তারা সৌন্দর্য বলতে বুঝিয়েছেন সত্য, যেটা যেটা সত্য সেটাই সৌন্দর্য, যেটা যেটা ন্যায় বিচার
সেটাই তোমার সৌন্দর্য, ওনারা এটা বলেছেন। সো দ্যাট, যাতে হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল assumes a tolerable proportion as something that represents some truth about life. কেন করেছেন এটা? কেন অ্যাসোসিয়েশন করেছেন সৌন্দর্যকে সত্য এবং জাস্টিসের সাথে? করেছেন এই জন্য যে যে হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল, দ্যাট, যেটা আগলি, নট বিউটিফুল মানে যেটা আগলি, যাতে কুৎসিতটা এজিউমস এ টলারেবল প্রপোর্শন, যাতে কুৎসিতটা মনে হয় এবং যাতে পায় এবং সবাই যাতে ধরে নেয় যে কুৎসিত জিনিসটারও একটা টলারেবল প্রপোর্শন রয়েছে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে। সাহিত্যে যেমন সত্যের এবং ইনজাস্টিসের মূল্য রয়েছে, আবার সাহিত্যে যেটা ফলস, যেটা ইনজাস্টিস, সেটাকে আলোচনা আনতে হবে। আর না হলে কিন্তু সেখানে এই যে টলারেবল প্রপোর্শনটা না আসলে কিন্তু সাহিত্যের যে যে একটা ইউনিভার্সাল একটা অ্যাপিল, এটা কিন্তু থাকবে না অ্যাজ সামথিং দ্যাট রেপ্রেজেন্ট সাম ট্রুথ অ্যাবাউট লাইফ। এবং তুমি যখন খারাপটা এবং ভালোটা দুইটাই একসাথে আলোচনা করবা, সেটাই হবে তোমার জীবনের সত্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন। এই জন্য বলছে এখানে যে দ্যাটস দ্য সামথিং দ্যাট রেপ্রেজেন্টস, এবং এই বিষয়টার মাধ্যমে জীবনের কিছু সত্য উপস্থাপিত হবে। শুধু ভালো 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 কথা বললে তো হবে না। শুধু ভালো 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 নিয়ে কথা বললা তুমি, আর সমাজের কিছু অসঙ্গতি বা দুর্বলতা তুলে ধরলে না, তাহলে কিন্তু মানুষ বুঝতে পারবে না, তোমার কথাটা মূল্যায়নটা হবে না। বিপদে না পড়লে তুমি সুখে থাকাটা যে কত আরামের, এটা বোঝা যাবে না, তাই না? যে আল্লাহ আমাদেরকে কত সুখে রেখেছেন, যখন একটা বিপদে পড়ে তখন বুঝতে পারে, অরে বাপরে কি একটা বিপদ, তখন মানুষ আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করতে পারে। এই জন্য বলা হয় যে বান্দা যখন বিপদে পড়ে, সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা রহমত। কারণ অনেক সময় আল্লাহ মানুষকে, হ্যাঁ, বিপদে ফেলায় তাকে বোঝানোর জন্য যে তুমি যে কত সুখে আছো, তুমি আবার বুঝো, তোমাকে যে আমি কত সুখে রেখেছি, তুমি একটু বিপদে পড়ে বুঝো, যাতে সে ধর্মের পথে ফিরে আসে, যাতে সে ভালো কাজ করে, যাতে সে শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর। এই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মানে সুখটা তো সুখই, আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদেরও একটা সুখ এক ধরনের তার জন্য। জন কিটস, the romantic poet, wrote in his celebrated Ode on a Grecian Urn. জন কিটস একজন রোমান্টিক ধারার কবি। উনি ওনার একটা খুব নাম করা ফেমাস একটা পোয়েম রয়েছে, Ode on a Grecian Urn, মানে গ্রীসের একটা একটা ফুলের একটা টব দেখে উনি একটা, ওই ফুলের টবে অনেক ছবি, অনেক মানুষের পেন্টিং আঁকা ছিল। তো ওইটা দেখে উনি ওনার কাছে মনে হলো যে এই যে ফুলের টবে যে মানুষগুলো, যে চরিত্রগুলো আঁকা আছে, ঘোড়াটা দৌড়াচ্ছে, খুব উচ্ছ্বসিত, যিনি এটাকে ওখানে অঙ্কন করেছেন, উনি কতই না ভালো আর্টিস্ট। এই যে মানব জীবনে সৌন্দর্যটা পরিবর্তনশীল হয়। আজকে আমি সুখী, কালকে আমি দুঃখী হতে পারি। কিন্তু কবি মনে করছেন যে এই যে গ্রিস দেশের এই ফুলের যে টব, যে আর্ন রয়েছে, যে আর্ন, এই আর্নের যে ছবিগুলো অঙ্কিত রয়েছে, উচ্ছ্বসিত মানুষের ছবি, ঘোড়ায় দৌড়াচ্ছে, খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে ওদেরকে। তো কবির কাছে মনে হচ্ছে যে এই যে তাদের যে উচ্ছ্বাস, এই সৌন্দর্য, এই আনন্দ, এই ফুলের টবের মাঝে অঙ্কিত রয়েছে, এটা কোনোদিন শেষ হবে না। তারা খুব সুখে আছে, তারা খুব আনন্দে আছে। জীবনটা যদি এরকম হতো, কবির কাছে মনে হচ্ছে আর কি। এই জন্য উনি এই যে ওদের এই সুখটা দেখে একটা ওনার মাঝে একটা এই যে সৌন্দর্য সম্পর্কে এবং জীবনের যে আগলিনেস সম্পর্কে একটা বিষয় উনি তুলে ধরেছেন। এবার বলেছেন যে বিউটি ইজ ট্রুথ, এটা দেখে উনি বলতে চেয়েছেন যে বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি, যেটা সত্য সেটাই সুন্দর। তো সত্যটাই যদি সৌন্দর্য হয়, তো সত্য তো খালি সৌন্দর্য নিয়ে না, সত্য তো কুৎসিতকে নিয়েও, জীবনে যেমন ভালো রয়েছে, জীবনে খারাপ দিকও রয়েছে। তো এই জন্যই বলছে যে সত্য জিনিসটা তুমি যখন বলবা, সত্যটা যখন তুমি স্বীকার করে নিবা, সেটার মাঝে তোমার স্ট্রেংথ যেমন রয়েছে, সেটার মাঝে উইকনেসও আছে কিন্তু। তো এই জন্যই বলছে যে বিউটি ইজ ট্রুথ। তো আমি যখন সত্য কথাটাকে বলবো, তখন কিন্তু আমি ওই যে একটা কথা একটা বলা একটু আগে বলছে না, যে এই যে so that what is not beautiful assumes a tolerable proportion as something that represents some truth about life. যে তুমি যখন ট্রুথ এবং জাস্টিসকে সত্য মানে সৌন্দর্যের সাথে অ্যাসোসিয়েশন করবে, অটোমেটিক্যালি তুমি
যখন সত্যটাকেই ধরে নিবে যে হ্যাঁ এটাই সুন্দর, তাহলে সত্যের ভিতরে কিছু ভালোও থাকবে, কিছু খারাপও থাকবে। দুটাকে তুমি একটা ইকুয়াল প্রপোর্শন তখন অটোমেটিক্যালি এসে যাবে। এই জন্যই বলছে যে সৌন্দর্যকে সত্য এবং জাস্টিসের সাথে অ্যাসোসিয়েশন করা হয়েছে। কারণ তুমি যখন সৌন্দর্যকে সত্য এবং জাস্টিসের সাথে অ্যাসোসিয়েশন করবে, তখন অটোমেটিক্যালি দেয়ার শুড বি সাম ইনজাস্টিস অলসো, there should be some weakness also, you have to admit, otherwise which will be incomplete, by which he means that truth, even if it's not pleasant, এই যে এখন কথাটা কিন্তু আসছে, যেটা আমি বললাম যে সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া মানে হলো যে যদিও সত্যটা শুনতে ভালো লাগে না, করতে মজা লাগে না, বিকামস বিউটিফুল, ওই মজা না লাগাটাই একসময় সৌন্দর্য হয়ে ওঠে এট এ হায়ার লেভেল, একটু উপরের লেভেলে চিন্তা করলে। সিমিলারলি হোয়াট ইজ বিউটিফুল, এবং তেমনি ভাবে যেটা সৌন্দর্য সেটা ফরএভার রিমেইনস ট্রু, এবং সব সময় এটা সত্য। যদিও আমরা সত্যটাকে আমাদের সাথে শুনতে ভালো লাগে না, আমরা এটাকে দেখলে পালাই, যতই ভালো মানুষ হোক। Another meaning in the context of the Grecian urn, an art object, is that truth is a condition of art. আরেকটা কথা হচ্ছে যে ওই যে গ্রিসিয়ান আর্নের কথা কবি বলেছেন যে যে ওই যে আর্ট অবজেক্টটা, যেটা মানে ওই ফুলের যে টব, ওটাতে যে অঙ্কিত ছবিগুলো দেখে ওনার মাঝে একটা সৌন্দর্যের ভাব উদিত হলো। উনি বলছেন যে যে ট্রুথ ইজ এ কন্ডিশন অফ আর্ট, যে ট্রুথটাকে, সত্যটা হলো যে একটা শিল্পকলা সাহিত্যের একটা কন্ডিশন, যে কন্ডিশনে যেভাবে এটাকে উপস্থাপন করা হয় সেভাবে সে সত্যটাকে কবি সাহিত্যিকরা উপস্থাপন করেন। এই জন্য বলছেন যে ট্রুথ ইজ আ কন্ডিশন অফ আর্ট। পোয়েট্রি in every language celebrates beauty and truth. যে কবিতা বলো, সেটা প্রত্যেকটা ভাষাতেই কবিতা প্রশংসা করে কিসের? সৌন্দর্যের এবং সত্যের। সো ডাজ আর্ট। তেমনি ভাবে আর্ট জিনিসটাও কি করে, যেটা কলা, সেটাও তোমার সেলিব্রেট করবে সত্যকে এবং সৌন্দর্যকে। Here are two poems from different times that represent some truth, some enduring ideas about beauty and truth. এই কিছু সৌন্দর্য এবং সত্য সম্পর্কে কিছু একদম পার্মানেন্ট এন্ডিউরিং কিছু আইডিয়া এখানে দুটো ডিফারেন্ট টাইমে দুজন কবি উপস্থাপন করেছেন। দ্য পোয়েমস আর বাই লর্ড বায়রন, an English poet of the romantic tradition. একজন হলো লর্ড বায়রন, উনি একজন রোমান্টিক ট্রেডিশনের কবি, and another হলো Emily Dickinson, an American poet who wrote about the human sin, nature, love and death. তাহলে এই যে আরেকজন হলো স্যার এমিলি এখানে একটা ডিকিনসন, প্রশ্ন ছিল আমার। উনি এই যে এটা নিয়ে লিখেছেন হিউম্যান সিন এন্ড ডেথ, এটা নিয়ে উনি লিখেছেন। তো চলো আমরা কবিতাটা একটু দেখি। এখানে কি বলছে যে শি স্যার ওয়াক্স ইন বিউটি বাই কবিতার লর্ড আগে বায়রন। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার আমার। হুম, হ্যাঁ। স্যার এখানে তো মানে এই লাফে মানে যে যে মানে কি সৌন্দর্যের সংজ্ঞা তো মানে করেছেন মানে কবি সাহিত্যিকরা, হুম, তা ফিলোসোফাররা মানে যাদের মানে লাইফ নিয়ে মানে অনেকটা জ্ঞান বা অনেকটা মানে দখল বা ক্ষেত্র তাদের, তারা মানে এই জিনিস নিয়ে মানে সেরকম কোনো মতামত দেননি কেন? আছে এটা অনেক, এখানে এই তোমাদের এই বইয়ের এই ক্যানভাসে এটা বিস্তৃত আলোচনা করার সুযোগ নেই। তুমি যদি বেশি, তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ, তুমি বেশি জানতে চাচ্ছ, তো তুমি বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করো, ইন্টারনেটে বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করো যে ফিলোসোফারদের, সার্চ করে লেখো যে ফিলোসোফার্স আইডিয়া অ্যাবাউট বিউটি, দেখবে তুমি অনেক কিছু পাবে। কিন্তু আমাদের এখানে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগটা নেই, তারপরেও তো আমি অনেক আলোচনা করে ফেলেছি। এই লেভেলে এতটুকু আলোচনায় যথেষ্ট। আর তুমি বেশি জানতে চাইলে তোমার এখন তো গুগল আছে, গুগল একটা মাস্টার টিচার, এখন তুমি ওর কাছ থেকে জেনে নিতে পারো। এখন জ্ঞানের দুয়ার অবারিত, উন্মুক্ত, তুমি আমার থেকে বেশি জানতেই পারো, এটা একেবারেই স্বাভাবিক। আই অ্যাডমিট ইট। হ্যাঁ, এটাও একটা ট্রুথ অ্যাবাউট লাইফ যে এখন যে কেউ জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচিত। তুমি সার্চ দিয়ে দেখো, হাজার হাজার তথ্য থিওরি পাবে, ঠিক আছে। তবে যেহেতু আমাদের এখানে একটা টাইম লিমিট আছে, এভরিথিং ইজ লিমিটেড ওভার হিয়ার, উই হ্যাভ টু লিমিট আওয়ারসেলভস, আদারওয়াইজ দ্যাট উড বি, ওই যে বললাম না যে সব প্রত্যেকটা জিনিসের একটা কি করতে হবে আমাদেরকে, টলারেবল প্রপোর্শন থাকতে হবে, তাই না? এটা টলারেবল জি না স্যার, হলে জি স্যার। সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে। ওকে, লেটস গো ফর দ্য
poem She Walks in Beauty by Lord Byron। যে একটা কবিতার কথা বলছে She Walks in Beauty। তাহলে she বলতে একটা মহিলার কথাই বলছে, যে মানে সে সৌন্দর্যে হাঁটছে। যে কে হাঁটছে, কি হাঁটছে, কিভাবে দেখি আমরা। এখানে বলছে She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to the tender light which heaven to God it denies। এখানে কি বলছে, প্রথম প্যারাতে কবি সম্ভবত বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে কবি সম্ভবত একদিন একটা রাতের বেলা একটা পার্টিতে গিয়েছিলেন। সম্ভবত এটা তার চাচাতো ভাইয়ের কোনো পার্টির অনুষ্ঠানে। ওখানে গিয়ে উনি তার চাচাতো ভাইয়ের যে ওয়াইফ তাকে দেখেছিলেন। দেখে তার ওই মহিলার সৌন্দর্য দেখে তার মাঝে একটা মানে খুব ভালো লেগেছে যে একটা মানুষ এত সুন্দর হতে পারে, মানে পারফেক্ট বিউটিফুল একটা রেপ্রেজেন্টেশন তার কাছে মনে হয়েছে। তো এখানে বলছে যে শি ওয়াক্স ইন বিউটি, সে মনে হয় যেন সৌন্দর্যে হাঁটছে, মানে সৌন্দর্য তার সাথে হাঁটছে, সে হাঁটছে মানে সৌন্দর্য হাঁটছে। লাইক দ্য নাইট অফ ক্লাউডলেস ক্লাইমস অ্যান্ড স্টারি স্কাইস, তারকাখচিত রাত্রে মেঘমুক্ত আকাশে যেরকম পরিবেশ থাকে, সেরকম পরিবেশে মনে হয় যেন এই মহিলাটি হাঁটছে। And all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, তার চোখে এবং তার দেহে অঙ্গ সৌষ্ঠবে অ্যাসপেক্টে মিট করে পাওয়া যায়, খুঁজে পাওয়া যায় রাত অন্ধকার এবং আলোর সমস্ত ভালো কিছু। The smell to the tender light which heaven to God it denies। এবং এই যে পার্টিতে উনি গিয়েছেন রাত্রেবেলা, ওই তার চাচাতো ভাইয়ের ওয়াইফও এসেছে, সেও এসেছে, তারা সবাই এখানে আনন্দ করছে, পার্টি করছে। তো ওইখানে যে একটা আলো তৈরি হয়েছে, যে রাত্রেবেলা পার্টিতে যে লাইটিং হয়েছে, ওই পার্টির যে সৌন্দর্যটা আলোটা রয়েছে, সে আলোটা এত সুন্দর, যেটা কিনা হুইচ হ্যাভেন টু গডি ডে, যেটা হ্যাভেন দিনের বেলা, গডি ডে মানে সানি ডেতে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের বেলাতেও এরকম সৌন্দর্য একটা টেন্ডার লাইট যে ওখানে তৈরি হয়েছে রাত্রেবেলা, পার্টের যে লাইটগুলো মানে আলো আধারের যে একটা সৌন্দর্য, এখানে লাইটটা টেন্ডার লাইট, এটাকে উনি বলছেন একটা কোমল একটা আলো। সে কোমল আলোটা মনে হয় যেন ওই মহিলার চোখে, ওই মহিলার দেহের অঙ্গ সৌষ্ঠবে বৈশিষ্ট্যে মনে হয় যেন একদম মিশে গেছে। একদম এটা দিনের বেলার আলোতে, সানি আলোতে, রৌদ্রোজ্জ্বল আলোতে আমরা দেখতে পাই না। স্যার এখন এই যে আলো আধারের যে একটা খেলা, এই যে টেন্ডার লাইট ওখানে পার্টিতে রয়েছে, তারা যে লাইটগুলো করেছে ওখানে খুবই একটা সুন্দর, এবং ওই সুন্দর লাইটে ওই মহিলাটাকে অসুন্দর মানে অপরূপ সুন্দরী লাগছে। তো যদি এরকম হয় যে ওয়ান শেড দ্য মোর, যদি কেউ ওই পার্টির কোনো একটা লাইট কোনো একটা অংশ কমিয়ে দেয়, ওয়ান রেদার লেস, সরি, কোনো একটা পার্টির কোনো একটা জায়গায় লাইটটা একটু কমিয়ে দেয়, অথবা লাইটের রেটা একটু কমিয়ে দেয় অথবা বাড়িয়ে দেয়, কোনো জায়গায় শেডটা একটু বাড়ায় দেয় লাইটের, বা কোনো জায়গায় যদি লাইটের কোনো জায়গায় কেউ যদি রেটা একটু বাড়ায় দেয় বা কমায় দেয়, তাহলে কি হবে, হ্যাড হাফ ইম্পেয়ার্ড দ্য নেমলেস গ্রেস। এই যে লাইট একটু কমাইলে বাড়াইলে পার্টিতে যদি কেউ করে এটা, তাহলে সে অর্ধেক সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলবে, অর্ধেক নেমলেস গ্রেস, অসংখ্য অগণিত সৌন্দর্য যে দেখা যাচ্ছে এখন এই মহিলাটার মাঝে, একদম নষ্ট হয়ে যাবে। Which waves in every raven trash, যেই সৌন্দর্য খেলা করছে তার চুলের বেনুনিতে, or softly lightens over her face, অথবা তার সুন্দর চেহারায় যে একটা নরম আলো খেলা করছে বা সৌন্দর্য যেটা নষ্ট হয়ে যাবে। Where thoughts suddenly sweet express, তার এই চেহারা দেখে, চোখ দেখে মনে হয় যেন তার যে সাডেনলি থটস, তার যে প্রশান্ত চিন্তাগুলো রয়েছে খুব সুন্দরভাবে যেগুলো এক্সপ্রেস হচ্ছে, হাউ পিওর হাউ ডিয়ার দ্যাট ডুয়েলিং প্লেস, মানে বলছে যে এই মহিলাটা দেখতে যেমন সুন্দর, তার চুল সুন্দর, তাহলে বোঝা গেল তার চিন্তাধারাগুলো খুব সুইট, তার চিন্তাধারাগুলো খুব প্রশান্ত, তার কথা বলার ভঙ্গি খুব শান্ত, তার অন্তরটা যেন আরো কত পিওর, তার অন্তরটা যেন কত ডিয়ার, মানুষকে আপন করে নিতে পারে, ডুয়েলিং প্লেস যেটা, তার অন্তরটা রয়েছে কত ভালো। And on that cheek and over that brow, এবং তার সেই চিকে
গালে এবং তার যে ব্রাউ ভ্রুতে সো সফট সো কাম ইয়েট এলোকোয়েন্ট, কতটা নরম, কতটা কোমল, কতটা প্রশান্ত, কিন্তু তারপরে মনে মনে হচ্ছে ইলোকোয়েন্ট, কথা বলছে। হ্যাঁ, চোখ দিয়ে মনের কথা বলে। তো এখন কি বলছে যে সে শান্ত, সে কথা বলছে না, সে কাম, কিন্তু তারপরেও মনে হয় যেন তার চোখ, তার গাল কি যেন বলতে চায়, কথা বলছে, মানে কমিউনিকেট করছে আমাদের সাথে। The smiles that win, the tints that glow, যে হাসিতে তার মানুষের মন কেড়ে নেয়, তার তার রঙের আভা টিন্টস চতুর্দিকে প্রভা প্রভা মানে আলোর মতো প্রভাত বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। বা টেল অফ ডেজ ইন গুডনেস ইজ স্পেন্ট, যে এই যে মহিলা এত ভালো কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে কি বোঝা যায়, যে বোঝা যায় যে অবশ্যই সে ভালো ফ্যামিলি থেকে এসেছে। তার ফার্স্ট লাইফটা সে সৌন্দর্যে ভালো পরিবেশে সে অতিক্রান্ত করেছে, ভালো ফ্যামিলির, ভালো বংশের মানুষ। আ মাইন্ড এট পিস উইথ অল বিলো, যে তার মাইন্ড, তার মনটা এত প্রশান্ত, কথাবার্তা এত সুন্দর, এত মানে কি বলে যে পিস, এতটা তার কথার মাঝে সৌন্দর্য রয়েছে যে সবার থেকে সে অনেক উপরে চলে গেছে। আ হার্ট উইথ লাভ ইজ ইনোসেন্ট, মনে হয় যেন তার অন্তর মানে এত ভালো গুণাবলী যার রয়েছে, অবশ্যই তার হৃদয়টা খুবই ইনোসেন্ট। এখানে কিন্তু আসলে কবি ওই ধরনের প্রেমে পড়েন নাই, কিন্তু যে একটা মহিলা দেখলাম আর সৌন্দর্য মানে তার প্রেমে পড়ে গেলাম এরকম না, কিন্তু এটা না, এটা হলো যে অর্থাৎ একটা মানুষ যে এতটা ভালো হতে পারে, এতটা সুন্দর হতে পারে কবির কাছে, অর্থাৎ মহিলার বাহিরের যেই অঙ্গ সৌষ্ঠব, তার কথাবার্তা, বেশভূষা, নমুনা এবং ওইখানকার যেই পরিবেশটা কবিকে ওই দিকে নিয়ে গেছে। মনে হয় যেন কবি তার অন্তরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন, তার অন্তরের ভিতরের কথাগুলো মনে হয় হি ক্যান রিড the poem, the poet can read the inside of the woman, যে মহিলার অন্তরটা পর্যন্ত বোধ হয় উনি রিড করতে পারছেন, তার অন্তরটা দেখতে পাচ্ছেন, সে মানুষটা কেমন, তার কথাগুলো দেখে শুনে বুঝে ওনার কাছে মনে হচ্ছে যেন মহিলাটা খুবই ভালো, খুবই কি বলে যে তার তার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একদম ক্লিয়ার। ঠিক আছে, তাহলে এখানে বিউটিকে স্যার উনি, একটা প্রশ্ন করি। হ্যাঁ স্যার ফার্স্ট প্যারার লাস্ট লাইনটা, হুইচ হেভেন টু গাড়ি অ্যান্ড ডে ডিনাইস, এটা অর্থ কি স্যার? ওটা এখানে বলছে যে হেভেন মানে এখানে আকাশ বোঝাচ্ছে, গডি মানে সানি, ডে ডিনাই, যে এই যে মহিলাটাকে দেখা যাচ্ছে রাতের এই যে পার্টির যে লাইটটা, সেই লাইটটা, যে লাইটে মহিলাটাকে একদম অপরূপ সৌন্দর্য লাগছে, এই টেন্ডার লাইটটা যে বর্তমানে, যেটা তো এই ধরনের লাইট পরিষ্কার আকাশে দিনের বেলা সানি মানে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশেও এত সুন্দর আলো আধারের খেলাটা আমরা দেখতে পাই না, এটাকে বোঝাচ্ছে আর কি। যে সৌন্দর্য, যে লাইটটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে পার্টিতে, কারণ এই ধরনের লাইট তো দিনের বেলা কোথেকে পাবে, রাত্রের বেলা অন্ধকারের মাঝে যে আমরা যে লাইট জ্বালি পার্টিতে, এটা সুন্দর লাগে না খুব একটা, মানে খুব মানে খুব ভালো লাগে আমাদের কাছে এই লাইটটা, কিন্তু দিনের বেলা কি এটা সম্ভব, এই লাইট পাওয়া সম্ভব? অসম্ভব। এটাকেই বলছে এখানে, এই যে ক্যান্ডেল লাইটটা, এটা দিনের বেলা, দিনের সূর্য, দিনের সূর্যের আলোতে এই যে লাইটটা, এই কম্বিনেশন অফ দ্য লাইট, এটা পাওয়া সুন্দর মানে সম্ভব না, এটাকেই উনি বলছেন। জি স্যার, বুঝছি। আচ্ছা, তবে দেখো আরেকটা কবিতা এখানে বলছে যে আই ডাইড ফর বিউটি বাই এমিলি ডিকিনসন। এখানে এই এই কবি এখানে কি বলেছেন, যে আই ডাইড ফর বিউটি বাট ওয়াজ এ স্কেয়ার, I just stayed in the tomb, and one for died, one who died for truth was laying in an adjoining room. He questioned softly why I failed. For beauty I replied, and I for truth, the two are one. We brethren are, he said. And so as kinsmen met a night, we talked between the rooms until the mouse had reached our lips, and covered our covered our names. ওকে, এখানে কি বলছে যে আই ডাইড ফর বিউটি বাট স্কেয়ার, আমি সৌন্দর্যের জন্য মারা গিয়েছি, কিন্তু আমি খুব ভীত ছিলাম, স্কেয়ার ছিলাম, কারণ আমাকে অ্যাডজাস্টেড ইন দ্য টুম, আমাকে কবরে কবরস্থ করা হয়েছে। ওয়ান ওয়ান হু ডাইড ফর ট্রুথ ওয়াজ লেইন, আবার আরেকদিন দেখতে পেলাম যে আরেকজন সত্যের জন্য মারা গেছে, তাকেও শোয়ানো হয়েছে
in an adjoining room, আমার পাশের একটা কবরে। He questioned softly why I failed. ওই লোকটা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কেন পারলেন না? For beauty, I replied. আমি বললাম যে সৌন্দর্যের জন্য, সৌন্দর্যকে অর্জন করতে গিয়ে বা এটার জন্য আমি মারা গিয়েছি। An eye for truth. ও আমি তো সৌন্দর্যের জন্য আর আমি তো সত্যের জন্য মারা গিয়েছি। The two are one. তাহলে তো সেই সত্য এবং সৌন্দর্য একই কথা। তাহলে তো আমরা ভাই ভাই, we brethren are, he said. And so as kinsmen met tonight, এবং আমরা আত্মীয়ের মতো হয়ে গেলাম, কথাবার্তা বলছি। হ্যাঁ, আমরা সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলছি, মনে হয় যেন একে অপরের সাথে বহুদিন ধরে পরিচিত। We talk between the rooms. আমরা আমাদের রুমে বসে, মানে অর্থাৎ যে যার কবরে বসে কথা বলছে একে অপরের সাথে, কন্টিনিউ until the moss had reached our lips. ওই যে লতা পাতা গুল্ম বিভিন্ন দিয়ে ঢেকে যায় না কবর, ওই ঢেকে যাওয়া পর্যন্ত, and covered up our names, এবং আমাদের যে নামের ফলকগুলো এগুলো পর্যন্ত, গাছ লতা পাতা বিভিন্ন মস এসে এগুলো আমাদের নামগুলো যতক্ষণ না ঢেকে দিয়েছে এতক্ষণ আমরা কথা বলেছি। তাহলে এখানে খুবই সুন্দর কবিতা এখানে বলা হয়েছে। স্যার, হ্যালো হ্যাঁ, আচ্ছা, স্যার, এই যে একটা শব্দের অর্থ বলছিলেন স্যার, যে ওটার অর্থ একটু আরেকবার বলুন, মানে স্কার্স। I died for beauty but was scared. ভয় পাচ্ছি, ভয় প্রথম পাচ্ছি। লাইনটা স্যার। কবি যে 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 প্রথমে গিয়েছে কবরে, আই সে ভয় পাচ্ছে, but was scared, adjusted in the tomb. যখন তাকে কবরস্থ করা হচ্ছে সে একা একই আছে, সে কাউকে পাচ্ছে না, সে ভয়ে আছে। when one who died for truth was laid. এই যে আরেকজনকে যখন তার সাথে দেওয়া হলো, হ্যাঁ, তার সাথে অ্যাডজয়নিং রুমে, তখন সে একটা কথাবার্তা বলল, ঠিক আছে, এটাকেই বলছি আর কি। এটা আসলে এখানে এই সৌন্দর্যটা ব্যাখ্যা করাটা খুব মুশকিল, মানে এখানে একেবারে সংক্ষিপ্তভাবে উনি উনি উপস্থাপন করেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু এই কবিতাটা আমার কাছে খুবই মানে লাইভলি মানে স্যার এটাই পুরোটা কবিতা, আই ডায়েট ফর বিউটি। পুরোটা কবিতা, এটা তো এখানে এতটুকু দেওয়া আছে। আচ্ছা, তারপরে দেখো, Byron's poem is about a